안녕하세요. 저는 최종현이라고 하고요. 저는 유럽 근처에 가스웍스 파크 근처에 있는 앨런 인스티튜트 포 아티피셜 인텔리전스라고 줄여서 AI2라고 부르는 연구소에 있습니다. 거기서 컴퓨터 비전을 연구하고 있고요. 오늘 제가 말씀드릴 주제도 컴퓨터 비전인데 뭔가 컴퓨터 비전 그럼 좀 두 단어 갖고 그 길이 말이 좀 짧아서 좀 길게 Artificial Intelligence for Visual Recognition 뭐 이렇게 붙여봤습니다. 근데 결국 실상은 컴퓨터 비전을 이야기하겠다는 이야기고요. 근데 저희 연구소가 AI2가 별로 유명하지 않아서 이게 어떤 곳인지 간략하게 소개하는 리크루팅 영상을 잠시 틀어드리도록. 근데 이게 오디오가 나오나요? 네. 네. Philanthropist, entrepreneur, and Microsoft co-founder. 근데 오디오가 여기서 나오는 것 같은데요? 근데 잘 들리시죠? 네, HDMI. 그게 원래 네. 돼야 되는데. 아, 그래요? 상호 형. 여기서 막 보면 되는데. 아, 여기를 꽂으면 되겠다. 네. 안 나오는데요? 근데 이거 다 들리시지 않나요? 네, 그냥 그쵸? 그걸로 네. 해도 되긴 해. 만약에 안 되면 그냥 이걸로. 네, 그게 나을 것 같아. 네. 그냥 이거 빼고. 네. 어차피 리크루팅 영상이니까요. Philanthropist, entrepreneur, and Microsoft co-founder, Paul Allen founded the Allen Institute for Artificial Intelligence to focus on high-impact AI research. Jeff Hammerbucker said that the best minds of our generation are working on getting people to click on ads. That sucks. Our mission at AI2 is AI for the common good. AI for the common good is about exploring the possibilities of AI as applied to human knowledge and reasoning, and turning vast amounts of human knowledge available to all of us into understandable, parsable, curated forms that we can actually apply to real problems. AI2 is focused on a set of grand challenge problems. Project Aristo is about answering fourth grade biology questions. No one really wants to buy a robot that answers fourth grade science tests, but what it really is a way to force us to build all these individual pieces that come together into a functioning whole. With Semantic Scholar, we are really trying to revolutionize academic search. More than 2 million papers are being published every year. There's a massive amount of information overload. If we can help enable the AI community to solve these, we really will be making the world a better place and doing something for humanity. And that is not a trivial statement. We need to build smarter parsers. We need to get better at knowledge extraction. We need to get good at diagram understanding. And we need to get really good at reasoning. The kind of people we need to solve these problems are people who are, to a certain extent, obsessed with these problems. They're the kind of people who will try something different, who will go home and think about it some more, and then come the next day and try something different, and probably fail, but eventually succeed. Here at AI2, we have what it takes to actually dive into such a challenging problem. We have the resources and the leadership we need to get the job done. We are backed by Paul Allen, who's deeply engaged in scientific philanthropy and challenging us to tackle the deepest problems in AI. It's really fun to work somewhere where you know everybody by name, and it's just a friendly environment that's very supportive. We do not really have a hierarchy to speak of here. You have all the benefits of working with great people, freedom to do research that is high impact, and without the need to go out and write research grants or do your own funding. If you share our passion for revolutionizing AI research, join us here in Seattle. 이거 찍을 때만 해도 제가 이제 가기 전이었는데 이때는 한 30명 정도였거든요. 근데 지금은 이제 70명이고 저희가 갖고 있는 계획은 아마 앞으로 3년인가 4년 동안 2배로 늘 계획이라서 이제 70명 정도 더 하야할 생각이니까요. 관심 있으시면 많은 지원 부탁드리겠습니다. 저는 CEO에 뭔가 이렇게 뭘 받은 건 아니고요. 그냥 근데 요새 잘 아시다시피 요새 AI가 굉장히 좋은 시절을 맞고 있는데요. 원래 AI가 예전에 1950년에 처음에 태생됐을 때
그때만 해도 이제 막 사람들이 기대가 많았죠. 그 뭐 AI가 뭔가 모든 문제를 풀 수 있을 것 같고 그때 되게 많은 이론들이 개발이 됐는데 사실 그때 개발된 거의 대부분의 이론은 지금 거의 다 그대로 사용하고 있고요. 근데 이게 처음에 잘 될 거라고 기대를 했다가 사람들이 기대를 막 하고 있었는데 실제로 막상 적용을 해보니까 거의 되는 건 없고 그래서 아 얘네들이 거짓말을 하고 있구나. 그래서 정부에서 펀딩을 확 끊었어요. 그래서 돈이 없어지니까 분야 자체도 굉장히 줄어들었다가 다시 또 몇 명의 그 선구자적인 뭐 약간 말하자면 약간 또라이 같은 그런 분들이 계속 같은 방향으로 연구를 하기 시작한 거예요. 그래서 뭐 어떤 거는 좀 되고 어떤 거는 좀 안 되고 그래서 이게 또 되나 보다 하다가 또 뭔가 될 것 같아서 또 여러 가지 적용을 해보려니까 또 안 되고 그래갖고 또 확 무너졌었어요. 그래서 두 번의 이렇게 분야에서 부침이 있었는데 이걸 보고 주로 AI 윈터라고 얘기를 하거든요. 두 번의 AI 윈터가 있었는데 그게 주로 이런 윈터가 왔었던 이유가 그 결과들이 되게 실망스러웠어요. 그러니까 어떤 특정한 문제에서만 잘 되고 일반적인 문제 적용을 하면 거의 안 되는. 그러니까 AI 뭐 모듈 만들었다 이러는데 뭔가 다 다른 데도 적용이 잘 될 거라고 생각을 했는데 막상 적용을 해보면 거의 안 되는 뭐 이런 문제가 있었고 그리고 뭐 이런 관련된 이제 하드웨어를 만드는 그 기간 산업들도 이게 올라갔다 확 내려오면서 같이 무너졌거든요. 그러니까 이걸 만들어줄 하드웨어를 만들어줄 회사들도 없어지고 그러니까 계속 뭔가 연결이 될 만한 그런 모멘텀이 사라지는 거죠. 그러다가 최근에 와서는 이런 그 기존에 나왔었던 이론들을 돌려볼 수 있는 그런 이제 큰 하드웨어도 많이 나오고 이런 것들이 값싸지면서 AI가 다시 주목을 받고 있는데 이게 언제 다시 내려갈지는 사실 저도 잘 모르겠습니다. 그래서 그 여러분들이 다 아시겠지만 요새 그 사람보다 AI가 더 잘하는 문제들이 몇 가지 있는데 그중에 하나가 제한된 셋에 대해서 오브젝트 레코니션 하는 그러니까 예를 들면 1000개의 그 물체 카테고리를 인식하고 싶다. 그랬을 때 사람보다 더 잘한다. 이렇게 그 알려져 있거든요. 근데 그런 이유가 뭐냐면 그 1000개의 카테고리를 잘 들여다보시면 개 종류, 뭐 그레이하운드하고 달마시안하고 뭐 이런 거 구별하는 건데 그레이하운드랑 달마시안은 어떻게 보면 비슷할 수도 있는데 뭐 무슨 슈나우저랑 그레이하운드 보면 되게 비슷하거든요. 사람이 그런 것에서 많이 틀리는데 기계는 그걸 좀 더 잘하는 거죠. 그러니까 1000개 이렇게 골라진 카테고리에서 기계가 좀 더 잘한다. 뭐 이런 이야기를 사람들이 하고 있고요. 얼굴 인식도 이것도 주어진 셋 내에서 기계가 사람보다 잘한다. 그리고 최근에 보셨던 뭐 알파고 같은 그런 작은 게임에서도 사람보다 더 잘한다. 근데 이런 그 AI 그 레볼루션 뭐 이노베이션 뭐 이렇게 얘기하는데 이런 거에 그 어떻게 보면 핵심적인 그런 동력, 이런 원동력이 뭐였냐? 그러니까 왜 이런 게 갑자기 각광을 받기 시작했냐 하면 사실 그 AI의 여러 가지 문제들 중에서 뭐 NLP도 있고 뭐 로보틱스도 있고 한데요. 근데 그 중에서 컴퓨터 비전이라는 문제가 있습니다. 이게 그 시각 정보를 어떻게 인식하고 어떻게 처리할 것이냐 이런 거를 주로 연구하는 분야인데 이게 오랫동안 되게 잘 안 됐었어요. 그러다가 그 2012년경에 어떤 새로운 메소드가 나오면서 그게 기존의 그 컴퓨터 비전이 못 풀었던 문제들을 갑자기 잘 풀게 되는, 그러니까 사람 수준으로 풀게 된다고 얘기할 수 있을 정도로 잘 풀게 되는 계기가 있었고 그 계기를 바탕으로 AI가 이제 갑자기 또 다시 이렇게 일어나게 된 거죠. 그러니까 컴퓨터 비전이 여러 해 동안 이건 안 되는 문제가 아닐까라고 생각될 정도로 잘 안 되다가 이제 한 30년 정도 됐거든요. 30년 동안 거의 흐지부지 뭐 지지부진하고 있다가 이제 좀 잘 되기 시작한 거죠. 그래서 컴퓨터 비전에 대해서 오늘 이제 간략하게 소개를 해드리려고 하고요. 그 이유는 이제 제가 이거밖에 모르기 때문에 제가 이걸 소개를 해드리는 거고, 그 내용은 그 컴퓨터 비전의 내용은 어떻게 우리가 시각 입력을 처리를 할 것이냐, 인식하고 처리할 것이냐. 그 세부적으로는 뭐 물체 인식이나 아니면 3D 리컨스트럭션. 그러니까 우리가 이렇게 살면서 막 자유롭게 움직일 수 있는 게 이 세상을 저희 3D로 다 이렇게 리컨스트럭션 할 수 있기 때문에 그런 거거든요. 그런 거를 할 수 있게 만들어주는 3D 리컨스트럭션이나 아니면 모션 애널리시스, 사람들이 움직이는 걸 보고 이 사람이 무슨 움직임을 하고 있구나, 뭐 이런 거 알아내는 뭐 그런 이제 그러니까 세부 태스크들이 있습니다. 어떻게 보면 되게 쉬운 문제잖아요. 우리는 별 생각도 안 하고 그냥 뭐 그림도 그렇고 비디오도 그렇고 쉽게 인식을 하는데,
1966년에 MIT에서 똑같은 생각을 했어요. 그 교수들이 AI 뭐 그런 뉴럴 네트워크 뭐 이런 메소드가 다 있으니까 이거 그냥 그림에다가 적용해 보면 되지 않겠냐. 1D 시그널에서 뭐 어느 정도 테스트해서 잘 됐으니까 이건 그냥 2D로 확장한 거 아니냐. 그냥 잘 되지 않겠니. 하고 해서 그분들이 그러면 그 썸머 그 여름 방학 동안에 뭐 언더그레드 한 2명 정도 하여해가지고 프로젝트 해보자. 이거 해서 끝내버리자 하고 시작을 했어요. 그래서 그게 그 유명한 썸머 비전 프로젝트라는 건데 1966년에 이거 한 학기 동안 해보려고 했던 그 모든 프로포절이 지금도 아직까지도 안 풀리고 있습니다. 지금 거의 50년이 지났는데 한 80% 이상의 문제가 거의 오픈 프로블럼이에요. 아직까지는. 그럼 이 컴퓨터 비전이 어떻게 언뜻 보면 되게 쉬워 보이는데 왜 이렇게 어렵냐 하는 건데 기본적으로 우리가 어떻게 하는지는 모르고 그냥 잘 하는 거거든요. 그러니까 우리가 어떻게 하는지 모르는 거를 컴퓨터한테 가르치려다 보니까 이게 어려운 거죠. 그러니까 걔가 자기는 앞으로 걷지도 못하면서 옆으로 막 걸으면서 너한테는 그 자식한테는 넌 앞으로 걸어라 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 잘 봐라 이렇게 하면 앞으로 걷는 거야라고 얘기하는데 계속 자기는 옆으로 걷고 있는 거죠. 그러니까 이거 어떻게 앞으로 걷는 거지 모르는 거예요. 그래서 우리도 어떻게 하는지 이 프로세스를 잘 모르거든요. 그래서 이거 어떻게 만들어야 될지 잘 모르기 때문에 일단 그런 어려움이 하나 있다. 그리고 저희가 생각할 때 이게 되게 잘할 것 같잖아요. 근데 사실은 인간도 잘 못하는 게 있습니다. 그러니까 인간도 잘 못해요. 이게 빌 클린턴하고 이게 아마 엘 고어일 텐데 이 두 분이 되게 닮았어요. 이 사진을 보시면은 누가 누굴까요? 이분이 빌 클린턴일까요? 이분이 엘 고어일까요? 이분이 빌 클린턴이 이분이 엘 고어 같죠? 네, 이게 사실은 원래 이게 두 분이 나란히 서 있는 사진에서 얼굴만 바꾼 거거든요. 이분이 사실 엘 고어의 얼굴이고 이게 빌 클린턴 얼굴이에요. 네. 그러니까 이게 되게 잘할 것 같은데 어떻게 보면 언뜻 보면은 그냥 대충 잘하는 거지 진짜로 잘하는 건 아니에요. 그러니까 실제로 이렇게 파 보면은. 그럼 이 컴퓨터 비전에서 그 문제를 어떻게 푸냐? 그러니까 기본적으로 이미지 하나 넣고 이거를 레이블로 매핑하는 이게 이제 비주얼 레코니션, 뭐 이미지 클래시피케이션, 오브젝트 레코니션 수많은 이름이 있지만 그냥 다 똑같이 인풋 이미지가 하나 들어오면 이걸 레이블로 연결하는 그런 거거든요. 이게 결국은 이 인풋 이미지, 2D 이미지를 이 카라는 레이블로 매핑해주는 매핑 펑션을 러닝하는 건데 그럼 이 매핑 뭐 러닝이라고 사람들이 머신러닝 리터레처에서 얘기하지만 사실은 뭐 그 펑션 피팅의 다른 이름이거든요. 그냥 이런 시그널을 이런 시그널로 그 컨버트해주는 펑션을 구하는 건데 이게 인버스 펑션이 없으니까 어려운 거죠. 그래서 이 펑션을 찾아주는 것이 결국은 이제 머신러닝, 뭐 비주얼 레코니션, 오브젝트 레코니션 모델을 러닝하는 건데 그럼 이게 왜 어렵냐면 그러니까 이게 보통 어떻게 하냐면 인풋이 들어왔을 때 이 인풋들을 가지고 카라는 레이블로 매핑해주는 그런 펑션을 러닝하기 위해서 이런 그 이미지들, 카의 이미지들 여기 파란색으로 돼 있는 걸 카의 이미지라고 하고요. 이게 빨간색으로 돼 있는 것들을 카가 아닌 이미지라고 하면 얘네들을 나눠주는 그 하이퍼플레인을 하나 찾는 것입니다. 이 하이퍼플레인을 찾으려고 이 인풋들을 쭉 넣는데 그럼 단순히 생각하기에는 그럼 이런 인풋 여러 개 넣고 이런 레이블 가지고 뭐 리스트 스퀘어 핏 같은 거 하면 잘 나오지 않겠냐? 예, 그렇게 했었어요. 계속. 근데 이게 왜 안 되냐면 이게 픽셀 하나하나를 다 그 리스트 스퀘어 핏을 하려고 보면 결국은 모든 픽셀 디멘전이 다 인디펜던트 하다고 가정을 하는 거거든요. 근데 이게 어떤 그 컴퓨터 입장에서 어떤 효과가 있냐면 이런 이미지랑 똑같은 거죠. 이게 이 원래 있는 이미지를 그냥 셔플 해놓은 거거든요. 그러니까 모든 디멘전이 다 인디펜던트 하기 때문에 컴퓨터 입장에서는 이런 이미지를 보는 게 아니라 얘는 이걸 보고 있는 거예요. 이거를 BMW 무슨 뭐 i8 이런 걸로 매핑을 하는 거죠. 이게 말이 안 돼. 이게 아무리 뭐 1000만 장이 있어도 이게 어려운 거죠. 근데 이거를 이렇게 어느 정도 블락으로 쪼개잖아요. 그러면은 대충 감이 오거든요. 이게 뭐 여기 BMW 로고도 있고 여기 뭐 차 후미등인 것 같기도 하고. 근데 이 블락이 좀 더 커지면 커질수록 좀 더 BMW라고 인식할 만한 Q가 될 만한 아웃들이 있는 거죠. 그런 인포메이션들이 이제 있는 거죠. 그래서 사람들이 이게 그냥 픽셀 하나만 가지고는 어렵겠다 해서 픽셀들을 그룹핑을 해놓고 그 그룹들, 그러니까 주변에 있는 픽셀 정보를 같이 쓰는 거예요. 그 주변에 있는 픽셀 정보를 같이 써서 인코딩을 하자. 그냥 픽셀 하나하나를 인디펜던트하게 보지 말고 그 픽셀 그룹들을 가지고 그렇게 만들어 보자. 인포메이션을 익스트랙트 해보자라고 해가지고 피처 디스크립터라고 해서 이제 각 픽셀을 센터로 하는 그런 조그마한 패치들을 찢어가지고
걔네들을 뭔가 어떤 벡터로 매핑을 하기 시작한 거죠. 그래서 이런 피처를 그러면은 이게 피처가 어떻게 생겼다 하는 거를 알아야 되기 때문에 그럼 어떤 모양에서 이게 잘 어떤 모양을 잘 캡처할 거냐 이런 거에 대해서 되게 많이 고민을 했어요. 그래서 그동안 사람들이 그러면 이게 동그라미에서 뭐 그 그레디언트가 여기서 얼마나 많고 뭐 적고 뭐 컬러 히스토그램은 어떻게 되고 수많은 삽질들을 해왔거든요. 2012년까지 뭐 이런 짓도 해보고 저런 짓도 해보고 막 해봤어요. 그래서 어느 정도 되게 잘 됐고 그렇게 그 피처 디스크립터를 손으로 만들어가지고 클래시파이어에 넣고 레이블로 매핑하는 펑션들을 열심히 러닝을 하다가 2012년에 그냥 이걸 다 넣고도 이게 나올 수 있을 만한 큰 클래시파이어를 하나 누군가가 만들었어요. 근데 그게 그 1940년, 50년 그때 나왔던 뉴럴 네트워크를 하던 그분들이 GPU를 가지고 엄청나게 큰 네트워크를 만들어서 이 픽셀, 그 아까 보여드린 이런 이미지를 레이블로 매핑하는 그런 펑션을 만드는데 이런 아이디어들을 중간중간에 사용을 했어요. 그러니까 하나의 픽셀 갖고 그냥 매핑하는 건 말이 안 되니까 이거를 그룹핑을 해갖고 쓰자 해서 앞에 그 필터 사이즈가 좀 적당히 큰, 뭐 예를 들면 11 x 11짜리 그 필터를 여기다 이렇게 쭉 돌리면서 그 11 x 11이 가지고 있는 인풋들을 이렇게 익스트랙션하고 그 다음에서 또 거기서 나온 거를 또 한 번 하이어키컬하게 또 11 x 11이나 뭐 5 x 5 같은 좀 적당히 큰 사이즈의 필터로 계속 계속 필터 아웃풋을 러닝을 하면서 결국 카로 매핑을 하면 그냥 픽셀 가지고 하는 것보다 훨씬 잘 된다는 걸 찾아낸 거죠. 뭐 사실 이게 알려진 지는 좀 됐어요. 한 90년대 초반에 이렇게 하면 좀 되겠구나 했는데 이게 레이어가 2개만 돼도 그 당시 컴퓨터로는 거의 연산이 불가능한 상황이었거든요. 그리고 이게 이만큼 큰 네트워크를 트레이닝을 하는데 이게 GPU가 원래 CPU보다 이론적으로 한 100배 정도 빠르다고 알려져 있어요. 제가 알기로는 그렇거든요. 그런데 이게 트레이닝을 하는데 처음에 트레이닝이 거의 안 이루어져요. 그래서 저도 이걸 처음에 트레이닝을 할 때 예를 들면 이게 일주일이 다 걸리는 일이라면 일주일 동안 트레이닝하면 처음 하루 동안은 거의 아무것도 에러가 안 떨어지고 그냥 그대로 에러 100%인 상태로 그냥 있거든요. 하루 동안. 그러다가 이틀, 3일이 지나면 조금씩 에러가 떨어지는데 이거를 100으로 곱하면 CPU로 돌린다고 생각하면 이거를 3달을 돌려야지 뭔가 떨어지는 게 보이기 시작하거든요. 3달 동안 컴퓨터를 계속 켜놓고 돌리고 있는데 계속 에러가 100%예요. 그러면 제가 생각할 때 첫 번째 드는 생각은 내 코드가 잘못됐구나. 버그가 있겠구나. 뭐 이렇게 생각을 하지 이게 컴퓨터가 느리구나라고 생각하는 사람은 별로 없거든요. 그래서 그동안 사람들이 이걸 아무리 트레이닝해도 트레이닝이 안 된다. 이거는 그냥 러닝 알고리즘이 뭔가 잘못됐나 보다. 또는 내가 구현을 뭔가 잘못했나 보다. 아니면 이론이 틀렸나 보다. 이렇게 생각하고 안 했었어요. 근데 그 뉴럴 네트워크를 뼛속 깊이 믿고 있는 몇 분들은 이거는 돼야만 되는 거다. 이거는 컴퓨터가 느린 거다라고 굳게 믿고 있었던 그분들은 아주 빠른 컴퓨터를 갖다가 쓰기 시작하는 거예요. GPU 같은 것도 갖다가 쓰고 그래서 그분들은 게임 인더스트리보다 더 빠르게 GPU를 받아들였어요. 그래서 그분들이 계속 하다가 보니까 이게 진짜로 트레이닝이 되기 시작하는 걸 본 거죠. 그래서 결국 이 2012년에 나왔던 그 딥 뉴럴 네트워크가 지금 컴퓨터 비전의 그 거의 도미넌트한 어프로치로 자리를 잡게 됐습니다. 근데 이게 뉴럴 네트워크 아까 제가 계속 말씀드렸지만 이거 원래 이론은 1940년에 나왔고요. 이게 그 이론상 어떤 펑션이든지 다 피팅을 할 수 있다고 알려져 있어요. 그래서 인풋이 어떻든 간에 레이블로 그 매핑하는 펑션 모양이 얼마나 복잡하든 간에 네트워크만 크면 거의 모든 형태의 함수를 다 어프록시메이트 할 수 있다라고 누군가가 수학적으로 증명을 했다고 하더라고요. 저는 그 논문 읽어봤는데 이해가 안 갔어요. 근데 하여튼 그렇다고 하니까 사람들이 그렇다고 하니까 그런가 보다 하고 있고요. 그리고 이게 늘 뭐 모든 그 머신러닝 어프로치가 그렇듯이 로컬 미니마, 그러니까 글로벌 미니마가 뭔지 모르기 때문에 글로벌 미니마를 개런티 못하는 방식이라서 로컬 미니마에 늘 빠질 수 있는 가능성이 있어요. 그 모든 러닝 메소드가 그런데 얘는 특히나 더 파라미터가 많기 때문에 더 쉽게 로컬 미니마에 빠질 수 있는 그런 단점이 있고요. 그리고 워낙에 캐패시티가 크다 보니까 갖고 있는 데이터를 그냥 다 메모라이즈 해버리는 거죠. 뭔가 새로운 데이터가 왔을 때 이게 그 새로운 데이터에 대해서 잘 이렇게 제너럴라이즈를 하지 못하고 그냥 알고 있는 데이터, 트레이닝 데이터만 열심히 기억을 해서 아웃풋만 내는 그걸 보고 오버핏이라고 그러는데 오버핏 할 수 있는 가능성이 많아요. 이게 워낙에 네트워크가 깊으면 깊을수록 그 캐패시티가 크고 캐패시티가 크면 클수록 그냥 외워버리면 되거든요. 왜
예전에 왜 우리가 초등학교, 중학교, 고등학교 때에도 공부 잘하는 애들 보면 어떤 애들은 진짜 이해를 잘해갖고 잘하는 애들 있고 어떤 친구는 그냥 통째로 다 외워버리잖아요. 그런 거죠. 이게 말하자면 그냥 통째로 다 외워버리는 그런 문제가 있어서 아직도 이게 문제가 되고 있고 이 문제를 아직까지 효과적으로 풀고 있지 않았습니다. 그래서 많은 페이퍼들이 계속 나오고 있고요. 내가 이걸 풀었다 하는데 진짜 이걸 푸는 페이퍼는 아직까지 별로 없었어요. 뭐 계속 제가 설명했는데 왜 지금 갑자기 그러면 뜬금없이 1940년대 나왔던 메소드가 떴냐 하는 건데 계속 말씀드렸다시피 그 하이 퍼포먼스 컴퓨팅 머신들이 나와서 뭐가 되기 시작하는 것처럼 보이게 된 걸 계기로 해서 지금 많은 사람들이 다 사용을 하고 있습니다. 그래서 이 이노베이션을 계속 이렇게 드라이브할 수 있는 뒤에 백본 테크놀로지는 결국은 하이 퍼포먼스 컴퓨팅 파워고요. 그럼 이걸 리드하고 있는 회사는 엔비디아인데 그 엔비디아가 만들고 있는 이 GPU 머신 때문에 이런 모든 일이 가능하고 그래서 엔비디아 주가가 되게 많이 올랐어요. 그 지금 늦지 않으셨으니까 많이 사시는 게 인텔이 들어오기 전에 저도 한 이쯤 샀는데 꽤 네. 근데 별로 많이 못 샀어요. 학생이었어가지고 아 이게 될 것 같은데 학생이니까 돈이 없잖아요. 그 되게 아쉬웠어요. 컴퓨터 비전에서 여러 가지 그 서브 문제들이 있는데요. 그 서브 문제들에서 제일 지금 잘 나간다고 하는 그 시스템들의 데모 몇 가지를 보여드리겠습니다. 오브젝트 디텍션 레코그니션 데모인데요. 이건 음악이 별로 필요 없으니까 예, 이거는 거의 리얼타임인데 완전히 리얼타임은 아니고요. 한 20프레임 per 세컨드 정도 나오는 것 같아요. 이거는 다 이제 오프라인으로 디텍트 해놓고 빨리 돌린 거거든요. 근데 보시다시피 되게 잘 디텍트 하죠. 놓치는 것들 많아서 사실 커머셜리 사용하기에는 아직 조금 부족한 면이 있고요. 그렇지만 그냥 보기에 뭐 꽤 잘 되네 하는 정도로 예전에 이 정도 수준이 나왔으면 와 하고 놀랄 정도였거든요. 왜냐하면 뭐 이런 씬이 있었다 예를 들면 이런 씬이 있었다 그러면 여기서 자동차를 되게 많이 잘 디텍트 했잖아요. 근데 여기서 보통 뭐 이런 거는 사실 자동차로 디텍트하기 어려우니까 많이 놓쳤는데 거의 이런 수준으로 얘네들도 아비어슬리 자동차 같은 것들도 많이 놓쳤었어요. 그래서 여기서 차가 한 두세 대 거의 사용할 수 없죠. 근데 이 정도 되면은 그래도 뭔가 많아 보이고 틀린 것도 사실 되게 많은데 잘 안 보이지만 근데 잘 안 보이니까 이게 되는가 보다 생각할 정도로 이제 잘 되고 있어요. 이거 여기 보시면 아무도 관심 없는 타이 이런 것도 디텍트 하잖아요. 예, 이런 거 보고 우린 관심도 없는데 이런 것도 디텍트 하네? 막 이러니까 뭔가 좀 좋아 보이고 이러는 거죠. 이걸 만든 친구가 여기 유더업의 대학원생이거든요. 아직 졸업 안 했기 때문에 가시면은 만나실 수 있어요. 되게 재밌는 친구, 괴짜인데 그 딥 네트워크를 이렇게 주로 쓰려면은 그 딥 네트워크를 사용할 수 있는 그 프레임워크 같은 라이브러리들이 많이 있거든요. 뭐 구글의 텐서플로우나 아니면 뭐 페이스북의 파이토르치나 이런 거를 많이 쓰는데 얘는 그 네트워크 그 라이브러리 그냥 지가 만들었어요. 그 다크넷이라고. 그래서 저희가 맨날 다크넷의 월드 유저는 넘버원 한 명이라고 딱 본인 아무도 안 쓴다고. 근데 다크넷을 지가 혼자 만들어서 혼자 메인테인하고 여기다가 혼자 구현하고 있어요. 근데 그걸 기반으로 해서 만든 디텍터인데 이게 제가 알기로 그 CPU에서 돌아가는 가장 빠른 디텍터로 알고 있어요. 정확도는 다른 디텍터가 좀 더 빠른, 좀 더 좋은데 얘가 속도가 훨씬 빠르기 때문에 그래서 많이 각광을 받고 있고요. 이름이 요거예요? 그 디텍터 이름이 욜로예요. 그 You Look Only Once 뭐 이렇게 You Only Look Once 해가지고 원래 보통의 디텍터는 이렇게
뭔가를 디텍트를 할 때 이걸 디텍트하고 싶잖아요. 그러면 모터바이크 디텍터를 여기서부터 여기 끝까지 요만한 모터바이크 디텍터, 요만한 거, 이게 사이즈가 얼마일지 모르잖아요. 그러니까 모든 다양한 사이즈를 다 여기서부터 여기까지 다 한번 슬라이딩 스캔을 다 하는 거예요. 그래서 이렇게 딱 여기를 찾아내는 건데, 이 욜로 방법은 이미지 하나 딱 넣으면 이 모든 픽셀마다 그걸 그냥 한 번에 쫙 계산을 해요. 슬라이딩 윈도우를 안 하고. 근데 그게 조금 특이한 점이죠. 근데 이게 컴퓨테이셔널 코스트가 그 계산을 해보면은 그냥 슬라이딩 윈도우 하는 것보다 적은데 그래도 막 엄청나게 적진 않거든요. 그러니까 이거는 지금 무빙 오브젝트만 하는 건가요? 아니 다. 그러니까 건물 같은 거는 그럼 노이즈로 처리하는 거예요? 지금 못 찾은 거죠 그냥. 네. 네. 약간 보시면 블러리하잖아요. 네. 그래서 못 찾은 거예요. 건물은 그래서 안. 예. 아니면 그 이 지금 요 데모에 있었던 디텍터에는 빌딩이라는 게 없었거나. 예. 그렇죠. 네. 그랬을 가능성이 높아요. 이거는 그 멀티퍼슨 포즈 에스티메이션인데요. 이것도 음악은 별로 상관없는데 이게 알고리즘이 디텍트한 그 사람 스켈레톤이고요. 실제 이미지는 이렇게 생겼고요. 이것도 거의 리얼타임이에요. 거의니까 11프레임 per 세컨드 나오죠. 이건 비디오를 빨리, 이것도 오프라인으로 계산하고 빨리 돌린 건데 사실은 뭐 한 10프레임 정도 나온다고 보시면 됩니다. 보시면 막 이 친구처럼 되게 어려운 동작을 하지 않는 한 어느 정도 잘 되거든요. 이게 딥 네트워크가 나오기 전에는 정말 형편없었어요. 이 사람이 아닌 곳에서 이 스켈레톤이 막 혼자 뛰어다니고 놀고 이랬었거든요. 근데 이렇게 사람 안에서 스켈레톤이 놀기 시작한 게 한 1, 2년 정도밖에 안 돼요. 그리고 이거는 이제 시멘틱 세그멘테이션이라 그래서 아까 오브젝트 디텍션은 오브젝트를 이렇게 바운딩 박스라 그래서 그 네모로 이렇게 하나 치는 게 단데, 이 시멘틱 세그멘테이션은 모든 픽셀마다 레이블을 다 찾는 거거든요. 이게 되게 컴퓨테이셔널리 헤비한데 이거랑 오브젝트 디텍션이랑 결합을 하면 그 자동 주행차를 만들 수 있는 거죠. 이건 지금 여기 줄 친다고 이렇게 시간이 오래 걸려요. 여기서 보면 파란 게 자동차고요. 노란 게 나무, 그 여기 보라색 같은 게 인도 이렇거든요. 그 여기 이게 그레이 스케일 같은 게 그레이 색깔 같은데 그레이 색깔은 그 자동차가 다니는 길. 네, 그래서 대충 잘 디텍트를 하죠. 그 모든 픽셀들을. 그래서 이거랑 오브젝트 디텍터랑 결합을 하면 조금 더 덜 놓치는 시스템을 만들 수 있어요. 얘는 훨씬 느리기 때문에 얘는 뭐 몇 프레임마다 못 하니까 이걸 하면서 오브젝트 디텍션 빠른 거랑 결합을 하면 이제 차가 앞에 있는 거를 볼 수 있게 되는 거죠. 어느 정도. 리얼타임 디텍션 하는데 CPU는 많이 안 필요하나? GPU 그 아까 욜로 같은 경우에는 CPU로 구현을 한 것들도 있거든요. 그 네트워크를 되게 작게 만들어 가지고 CPU로 돌리면은 좀 빠른데 애큐러시는 좀 떨어지죠. 근데 그 좀이라는 게 70%에서 60% 정도이기 때문에 어차피 70%가 100% 아니니까 뭐 40% 에러나 30% 에러나 사실 잘 모르거든요. 그러니까 CPU로 그냥 돌려도 속도가 빨리 필요하면 CPU로 돌리고 정확도가 조금이라도 10%라도 더 필요하면 GPU로 돌리고 이렇게 하고 있어요. 이거 같은 경우는 무조건 GPU고요. 이거는 CPU라면은 거의 답이 없어요. 이게 시멘틱 세그멘테이션이라고 해서 모든 픽셀을 시멘틱 레이블로 매핑을 한다. 뭐 이런 의미로 그 서브 태스크로 유명한, 그러니까 요새 좀 각광받고, 옛날에는 이 분야가 그 시멘틱 세그멘테이션이 우리 이런 거 한번 해보자 해놓고 20년 동안 아무도 못 풀었거든요. 너무 느리니까. 그러다가 이제 GPU 나오고 하면서 이것도 어느 정도 수면 위로 올라온 그런 서브 태스크고요. 그러면 이제 뭐 뉴럴넷도 나왔고 뭐 GPU도 있고 그럼 우리 다 끝났냐? 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데, 누군가 이런 말 했어요. 뭐 차이나랑 러시아가 이제 굉장히 강력한 컴퓨터 사이언스 백그라운드를 가지고 뭐 세상을 지배할 거다. 뭐 그리고 3차 대전이 금방 일어날 것이다. 라고 비저너리 일란 머스크가 얘기를 했고요. 그리고 그 MIT에서 그 MIT 그 AI 랩을 창시하셨던 마빈 민스키라는 교수님이 얼마 전에 돌아가셨는데, 이분께서 뭐 한 3년에서 8년 이내로 우리는 사람 정도의 수준의 인텔리전트한 머신을 우리가 만들 수 있을 것이다 라고
이게 몰라요. 누가 이렇게 예측을 한다 이거는 제가 생각할 때는 거의 다 그냥 느낌 내지는 뭐 그냥 주관이지 이거를 이렇게 뭔가 이렇게 정확하게 예측할 수 있는 매저가 사실 별로 없거든요. 그리고 이 딥 네트워크 아까 제가 말씀드렸듯이 이게 오버핏 하는 네트워크이기 때문에 기본적으로 인풋이 좀 달라지면 되게 취약한 단점이 있어요. 그게 옛날부터 있었거든요. 그래서 원래 이런 고양이 이미지가 있었을 때 이 고양이 이미지에다가 지금 이게 실상 고양이 이미지 같지만 고양이 이미지에다 여기다가 그 약간의 JPEG 아티팩트 같은 이런 아티팩트를 넣어놨어요. 일부러. 이걸 넣었을 때 고양이 이미지가 데스크탑 컴퓨터로 아주 릴라이블하게 디텍트가 되죠. 예. 이게 이걸 보고 어드버서리얼 이그젬플이라고 그러는데 이 고양이가 아닌 거죠. 그러니까 컴퓨터 입장에서는 이게 우리가 볼 땐 고양이잖아요. 근데 데스크탑 컴퓨터로 보일 만한 이런 엣지나 이런 RGB 리스폰스가 강하게 나와서 이게 데스크탑 컴퓨터로 아주 센 컨피던스가 나오거든요. 이게 이걸 어떻게 만드냐면 이게 그레디언트 디센트로 해서 계속 트레이닝을 하기 때문에 이 고양이 이미지에다가 데스크탑 컴퓨터의 그레디언트를 거꾸로 입혀가지고 그 그레디언트 나오는 값을 여기다가 입힌 거예요. 그렇게 되면 데스크탑 컴퓨터 같지 않지만 그레디언트가 살아있으니까 뉴럴넷은 이걸 보고 그게 데스크탑 컴퓨터라고 인식을 하는 거죠. 그래서 이렇게 공격할 수 있는 단초도 제공을 하고요. 이게 왜 그러냐면 워낙에 오버피팅하기 때문에 우리가 볼 때는 고양이 이미지에서 약간 바꾸지 않았을까. 그러니까 이건 당연히 고양이 비스무리한 걸로 나와야 된다고 생각하지만 컴퓨터 입장에서는 그냥 어토믹한 레이블이거든요. 고양이하고 데스크탑 컴퓨터하고 어떤 관계도 몰라요. 얘는. 그 둘이 어떤 관계인지 전혀 모르거든요. 그래서 그런 단점이 여전히 있고요. 그럼 저런 이미지를 다시 처음부터 가지고 리트레이닝 하면은 되죠. 예. 다시 고양이로 제대로. 그렇죠. 예, 예. 근데 이걸 어떤 식으로 어택을 할지 모르잖아요. 그러니까 그게 문제인 거죠. 그리고 이 스탑 사인에다가 아까 셀프 드라이빙 카 같은 뭐 픽셀 와이즈 레이블링이나 아니면 오브젝트 디텍션을 하는 시스템에다가 스탑 사인을 잘 트레이닝을 시켜놓고 근데 여기다가 이런 패치, 까만색 뭐 테이프나 이런 걸 붙이면 스탑 사인이 갑자기 스피드 리밋 사인으로 인식이 돼요. 그러니까 이것도 이런 비슷한 건데 여긴 조금 더 쉬운 모디피케이션이죠. 그냥 패치 갖다 붙이면 스탑 사인이 스탑으로 안 인식되는. 그러니까 이런 거를 타고 다닐 수는 없잖아요, 사실. 그래서 아직까지 그래서 좀 갈 길이 좀 있다. 예, 이런 얘기고요. 그래서 이쪽은 되게 지금 액티브하게 연구가 되고 있어요. 이걸 어떻게 하면 막을 수 있나. 그리고 이 딥 모델을 트레이닝 하려면 굉장히 많은 데이터가 필요하거든요. 예를 들면은 그 오브젝트 레코니션 하는 모델을 트레이닝하는 제일 유명한 데이터셋이 그 이미지넷이라는 데이터셋인데 이 이미지넷의 에어플레인 카테고리를 보시면 뭐 기본적으로 이게 뭐 수천만의 이미지가 있어요. 수천의 이미지가 있어요. 에어플레인 하나 요거 사실 되게 단순한 쉐입이잖아요. 이 단순한 쉐입 하나를 레코그나이즈 하기 위해서 수천 장의 이미지가 필요하다는 게 어떻게 보면 좀 넌센스죠. 그리고 새로운 클래스가 들어오면 원래 있던 모델을 처음부터 다시 다 트레이닝해야 되거든요. 그러니까 이것도 좀 넌센스고. 아직 사람처럼 하지 않는다. 그리고 이런 이미지넷 같은 데이터셋도 되게 큰 데이터셋인데 여기 사람이 이걸 레이블을 해요. 이렇게 사람이 레이블을 하는데 여기 보시면은 이게 다 각각의 다른 클래스에 들어있는 이미지들이거든요. 근데 비슷하게 보이죠. 이 이미지를 보시고 뭘로 레이블을 하시겠어요? 이 이미지는 뭐다? 여기 보면은 립스틱으로 레이블이 됐고요. 여기 제가 레이블 써놨는데 얘는 선글라스고 얘는 보우타이고요. 얘는 쉿벨트예요. 쉿벨트가 이 이미지에서 차지하는 비중이 얼마나 크겠어요. 근데 이 이미지를 쉿벨트라고 사람들이 레이블을 해놓은 거거든요. 그러니까 이렇게 큰 데이터셋을 만들려다 보니까 이거를 사람들이 일일이 이렇게 레이블을 하는데 그 레이블하는 오류도 있고 그 레이블을 또 클리닝하는 과정에서 이게 완벽하게 클리닝이 안 되니까 그냥 이런 오류를 그냥 안고 가는 거예요. 그래서 이렇게 노이즈한 레이블들을 가지고 그러니까 데이터를 많이 모아야 되는 단점을 극복하기 위해서 이제 싼 사람들을 쓰는데 싼 사람들을 쓰다 보니까 이런 문제가 발생을 하는 거죠. 이거 레이블 하나 하는데 10원도 안 주거든요. 그러니까 뭐 그냥 눈 감고 대충 이렇게 누르는 거죠. 이런 문제가 있습니다. 그래서 레이블들도 깨끗하지 않고 이 클리닝 하는 것 자체도 굉장히 큰 문제다. 그러면은 이런 그 게임에서 누가 딥러닝 뭐 이런 게 있는 이런 상황에서 누가 이길 수 있겠냐. 결국은 많은 데이터 그리고 가능하면 클린한 데이터를 많이 갖고 있는 회사가 이길 수밖에 없어요.
마이크로소프트가 없네요. 많은 분들이 아주 네, 마이크로소프트가 데이터를 많이 갖고 있을 텐데, 예, 당연히 마이크로소프트도 있어야 되고요. 예, 로고를 제가 못 찾아서 아마. 예, 그래서 이런 큰 데이터들을 갖고 있는 회사들이 이 게임에서 이길 가능성이 높다. 그래서 어느 순간 2012년 이후로 그 전까지는 사실 학교에서 페이퍼들이 되게 많이 나왔는데 2012년 이후로는 거의 회사에서 페이퍼가 훨씬 더 많이 나오고 학교는 좀 약간 찌그러지는 그런 양상을 보이고 있어요. 근데 사람이 이런 오브젝트 레코니션 모델을 만들 때 우리가 진짜 막 1000장씩 10,000장씩 이미지가 필요한 건 아니잖아요. 이런 오브젝트 혹시 보신 적 있나요? 이거 처음 보시죠? 네. 근데 이거 보시면은 여기 날개도 있고 뭐 바퀴도 있고 뭐 뭔가 이렇게 사람이 앉아서 운전할 것만 같고 그래서 이걸 보고 뭔가 자동차 같은데 하늘을 나는 자동차일 것 같기도 하고 이게 실제로 하늘을 나는 자동차거든요. 그 프랑스 회사에서 만든 에어로모바일이라는 회사에서 만든 그 하늘 나는 그 플라잉카 그 프로토타입인데 이거 실제로 날개는 난다고 하더라고요. 근데 상용화하려면 아직 코스트를 맞춰야 돼가지고 그 아직 그 양산은 못 하고 있지만 이런 자동차가 있대요. 근데 우리가 이 차를 한 번 보면 이게 나르는 자동차 어떻게 생겼구나 하고 대충 알잖아요. 그럼 다음에 이런 나르는 자동차 사진이 딱 나왔을 때 바로 알 수 있거든요. 근데 이 기계는 이걸 1000장을 넣어줘야 돼요. 그리고 종류도 거의 없기 때문에 다 이거 똑같은 차만 넣어줄 테니까 이거랑 좀 다르게 생긴 뭐 나르는 자동차 만드는 회사가 많을 테니까 다 다르게 만들 거 아니에요. 다르게 생기면 또 이게 뭔지 모르는 거죠. 비행기인가? 이러고 있는 거죠. 실제로 그 새로운 클래스에다가 이그젠플 한 개만 가지고 트레이닝 했을 때 이게 아까 제가 말씀드린 이미지넷이라는 그 이미지넷 그 오브젝트 레코니션 데이터셋에서 이거 지금 스테이트 오브 더 아트 탑5 애큐러시가 그 99.8%거든요. 인간이 98점 몇 %인데 그보다 잘해요. 지금 네트워크가. 오버핏을 열심히 한 거죠. 근데 여기다가 원래 그게 그 이미지넷 클래스가 1000개 있는데 1000개당 각 클래스마다 이미지가 1000개씩 있어요. 근데 이걸 한 개로 그냥 줄여버린 거예요. 그냥 랜덤하게 다 버리고 랜덤하게 한 개씩 고르면 99점 몇 %가 10점 몇 %로 확 떨어져요. 뭔가 이 친구들이 한 뭐 방법을 쓰면 여기까지 올라간대요. 이게 작년 ICCV 페이퍼인데 20개를 넣었을 때 그래도 한 70%. 근데 이게 90 몇 %까지 가려면 여기서 뭐 거의 몇 개 오더 오브 매그니튜드가 커져야 돼요. 1000개씩 넣어줘야 90 몇 %가 나오는. 그러니까 이미지가 적으면 뭐 잘 안 된다. 아주 안 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 근데 인간은 이미지가 적어도 그 새로운 클래스에 대해서 되게 잘하거든요. 그러니까 이게 아무런 클래스 정보를 아무것도 안 주고 준 게 아니라 한 300개 정도는 그 1000개로 트레이닝을 하고 600개에 대해서 이제 따로 이렇게 또 잘해보자 이렇게 해서 트레이닝을 하거든요. 인간도 사실 태어나서부터 계속 봤던 이미지 숫자를 다 하면은 1000개보다 더 될 수도 있는. 그렇죠. 예. 근데 우리가 살면서 봤던 이미지 숫자는 1000개보다 더 되는데 근데 이거는 지금 처음 봤잖아요. 예. 그거랑 비슷한 세팅으로 얘도 300개 이미지, 300개 카테고리에 대해서는 많이 봤는데 새로운 600개 카테고리에 대해서는 한 개씩 또는 뭐 20개씩 이렇게 봤을 때 어떻게 되는지 본 거죠. 근데 머신러닝 모델이 아직도 갈 길이 멀어요. 여기서 뭐 한 20-30% 더 커져야 되거든요. 그 20-30%가 여기서는 그러니까 99%하고 70%는 사실 되게 차이가 많이 나요. 그 실제 아웃풋을 보시면 되게 차이가 많이 나요. 그 오브젝트 아까 디텍션 하는 것도 그게 한 70% 정도거든요. 근데 예전에 막 다 자동차 놓치고 하는 거는 한 20-30%밖에 안 됐었어요. 그러니까 거기서의 갭하고 99%하고 70%의 갭하고도 사실 숫자상으로는 20%밖에 안 되지만 실제 아웃풋을 보시면은 뭐 이런 말도 안 되는 아웃풋이 나오나 이런 정도로 되게 안 좋거든요. 그러니까 왜 제로샷 러닝이라고 맞아요. 네. 그 이미지 하나도 안 넣고 하나도 안 쓰고 이렇게 디텍션 하는 거 있잖아요. 네네네. 애큐러시가 완전 그건 이거보다 더 나빠요. 네. 이게 하나도 없으니까 이게 더 나빠요. 제가 주로 연구했던 게 제로샷이랑 이런 퓨샷 이런 거거든요. 그래서 제가 이걸 좀 보여드리려고 가지고 왔는데 되게 안 좋아요. 그러니까 여기서는 정말 갈 길이 멀어요. 아직까지 한 70-80% 더 개선을 해야 되니까. 근데 그게 그 뒤에서 말씀드릴게요. 자, 그래서 제가 그동안 조금 해봤던 아이디어들은 아까 말씀드렸던 뭐 다른 카테고리, 하나도 안 봤던 카테고리에서 새로운 카테고리로 이렇게 그 지식을 트랜스퍼할 때 어떻게 하면 잘 될까 뭐 이런 거에 대한 연구를 조금 해봤고요. 첫 번째로 제가 말씀드리고 싶은 게 다른 카테고리에서부터 뭔가 지식을 좀 배워갖고 오자. 그래서 새로운 카테고리 들어올 때마다 1000개씩 이미지를 넣지 말고 원래 우리가 알던 거를 잘 이렇게 이용을 해서 조금이라도 더 잘해보자. 조금이라도 잘해보자. 이런 연구를 좀 했었습니다.
이 사진 아시나요? 한국말로 얘기하면 되게 재밌거든요. 근데 제가 이거를 그 뭐 학회 같은 데서 프레젠테이션 하면 사람들이 반응이 별로 없어요. 그냥 이게 뭐 bird dog 뭐 또는 뭐 dog bird인데 별로 안 재밌잖아요. 근데 이게 사실 개새거든요. 근데 이 개새를 만든 게 처음 보는데 이 개새가 원래 합성된 이미지거든요. 근데 이게 원래 없는 동물이잖아요. 근데 이게 사람들이 그냥 합성해 놓은 합성 이미지인데 처음 보는 이미지란 말이죠. 근데 우리는 이거 보자마자 새도 아니고 개도 아니고 알겠거든요. 그리고 이름도 심지어 개새라고 느껴지잖아요. 근데 이거를 잘 하고 싶으면 우리가 만약에 개를 잘 알고 우리가 지금 개 얼굴을 사실 잘 알잖아요. 그리고 새의 몸을 잘 알잖아요. 그러니까 이런 정보들을 잘 가지고 이 개새를 보자마자 한 이미지만 있어도 바로 또는 한 번도 못 봤지만 바로 알게 되는 거죠. 질문인가요? 아니면 네, 영어로 네. 같은 어감 느낌을 주는 그런 샘플을 하나. 그런 샘플을 찾아야 되는데 제가 그걸 잘 모르겠어요. 제가 지금 호기심이 생겼어요. 네. 그래서 저는 이제 이 카테고리들 앵커 카테고리라고 했고 얘를 이제 타겟 카테고리. 그래서 제 골은 이 타겟 카테고리의 애큐러시를 좀 높여보자 하는 건데 제가 사용했던 그 knowledge transfer Q는 상대적인 릴레이션십을 사용을 했어요. 그래서 A는 뭐 B보다 B에 더 C보다 가깝다. 예를 들면은 침팬지는 고릴라에 더 가깝다. 그 사슴보다. 뭐 이런 릴레이션십을 이용을 해서 머신러닝 모델에다가 이거를 강제로 집어넣은 거죠. 이 그 정보를. 근데 이 정보를 이제 찾으려다 보니까 이게 되게 많잖아요. 되게 예를 들면 제가 50개 카테고리에 대해서 이런 릴레이션십을 만든다. 그랬을 때 50 컨비네이션 3의 이 모든 정보를 갖고 있어야 되니까 이거에 대해서 사람들한테 다 물어보면 사실 사람들도 헷갈리거든요. 이거 만드는 게 되게 어려워요. 이게 뭐 아까 제가 말씀드린 세개 트리플 릴레이션십이니까 뭐 n 큐브고 그리고 어떤 거는 되게 대답하기 어렵거든요. 제가 예제를 하나 보여드릴게요. 그리고 모든 릴레이션십이 다 같이 똑같이 중요하진 않아요. 어떤 릴레이션십은 되게 중요하고 어떤 릴레이션십은 별로 안 중요하고 이렇거든요. 예를 들면 아이언맨이 있어요. 근데 아이언맨이 파워레인저에 가까울지 아니면 토니 스타크에 가까울지 어떻게 생각하세요? 요건 반응이 좀 오더라고요. 사람들이 잘 아니까. 이 사실 생긴 거는 이게 둘이 더 비슷하잖아요. 근데 사실 토니 스타크는 아이언맨이거든. 그러니까 요런 거를 봤을 때 그럼 여기서 릴레이션십을 어떻게 줘야 되나. 이게 사람한테 물어보면 되게 앤서가 다 나뉘어져요. 그러니까 이거를 레졸루션 하는 게 또 하나의 이슈고 그 다음에 예를 들면 세단을 제가 클래시파이를 잘 하고 싶은데 베어하고 셀폰은 되게 쉽잖아요. 당연히 셀폰이랑 조금 더 가깝잖아요. 얘는 동물이고 얘는 맨메이드 오브젝트니까. 근데 미니밴하고 에어플레인 이렇게 있을 때 이 세단하고의 관계를 이렇게 러닝을 한다 그랬을 때 요 인포메이션이 훨씬 더 중요하거든요. 얘는 뭐 아비어스하니까 이거는 사실 뭐 쉬운데 이거는 헷갈리는 정보이기 때문에 이게 많이 들어갈수록 좋은 거죠. 그래서 이런 릴레이션십은 더 중요하고 이런 건 좀 덜 중요하고 하는 건데 이걸 제가 아까 말씀드린 그 n큐브의 모든 릴레이션십을 다 사람들한테 물어볼 수가 없으니까 그런 어프로치를 썼어요. 그러니까 우리가 스무고개 문제를 푼다 했을 때 스무고개 문제를 잘 풀려면 내가 이 사람의 피드백을 받고 가능하면 좋은 질문을 하려고 노력을 하잖아요. 그래서 이 질문의 개수를 줄여야 되는 거니까 그래서 그런 어프로치로 가능하면 적은 질문을 해서 똑같은 정도의 애큐러시를 얻는 그런 시스템을 만들기 위해서 이런 근데 아까 그 아이언맨 예제 같은 경우는 사실 이미지의 어떤 관련성이 그게 아니라 사실 그거는 시멘틱 릴레이션십이죠. 예. 그게 근데 실제로 지금 말씀하시려고 하는 거에 적용이 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그 넓은 의미에서 적용이 되는 거죠. 그건 되게 극단적인 예인데, 그러니까 예를 들면은 개새를 뭐 쉽게 동물인데 동물이 아닌 거랑 비교하는 거는 되게 쉽잖아요. 그러니까 그런 경우는 되게 클리어한 문제인데 뭐 좀 약간 애매하게 이게 개에 가깝냐 새에 가깝냐 물어보면 사실 좀 애매하거든요. 그런데 이게 볼 때 이거는 사실 보이는 것도 되게 비슷하잖아요. 개랑 새에 가까운 뭐 어떤 뭐 픽셀 포션이 더 많은 거를 더 가깝다고 얘기할 것이냐 아니면 이게 원래는 날릴 수도 있고 뭐 이러니까 이걸 새라고 봐야 되냐 뭐 그런 거죠. 그럼 닭을 새라고 봐야 되냐 뭐 이런 거랑 비슷한 펭귄을 새라고 봐야 되냐 뭐 물고기라고 봐야 되냐 뭐 이런 거랑 비슷한 문제이기 때문에 이것도 사실은
논란의 여지가 있으니까 많은 사람의 의견을 듣고 그냥 많은 사람의 의견대로 가자. 뭐 이런 식의 컨센서스 어프로치를 사용을 했어요. 그래서 제가 했던 거는 사실 별건 없고 그 머신러닝 모델을 만들 때 이 지금 현재 러닝된 모델로부터 퀘션을 제너레이션을 했어요. 그래서 여기서 제일 헷갈리는 퀘션들을 먼저 제너레이션을 하고 그 퀘션들을 먼저 사람한테 물어서 그 답을 가지고 컨스트레인으로 만들어 가지고 이 러닝 모델을 계속 리파인을 했거든요. 그래서 이거를 이터레이션을 돌면서 그 모델을 계속 시멘틱 인풋이랑 원래 있는 레이블하고 이미지 페어 인풋이랑 같이 넣어서 트레이닝을 했더니 이거는 그런 릴레이션십이 전혀 없는 그런 모델에 대해서 페르시안 캣이라는 그런 카테고리가 들어왔을 때 이거의 니어스트 네이버는 앵커 클래스에서 니어스트 네이버는 뭐 블루 웨일 뭐 이런 말도 안 되는 얘가 첫 번째 니어스트 네이버로 나왔고 두 번째는 돌핀 뭐 이런 게 나왔거든요. 근데 제가 만든 메소드 첫 번째 이터레이션 돌았을 때 사람한테 한 번 물어보고 했을 때는 이게 그래도 웨일은 저기 어딘가로 가고 이제 울프가 많이 올라오고 햄스터 좀 비슷한 게 올라오죠. 그리고 이제 두 번째 니어스트 네이버로 이제 캣 비슷한 게 들어오고 뭐 세 번째는 여기 햄스터가 좀 뒤로 밀리고 팍스가 좀 들어오고 그러니까 약간 뭔가 비스무리한 카테고리가 니어스트 네이버로 좀 많이 올라오는 이거는 이미 그 이미지가 울프라는 걸 알고 그다음 다음 이미지가 캣이라는 걸 안 상태에서 하는 거죠? 이거는 그러니까 캣 샘플이 딱 한 장 있고요. 그리고 나머지들은 뭐 한 20장, 30장씩 있을 때 얘네들이 그 인베딩 스페이스에서 서로 얼마나 가깝게 있냐 이걸 본 거거든요. 그러니까 사실 사람이 생각하기에는 아까 말씀드린 이거 애니메이션이 너무 길어가지고 이게 얘네들하고 가깝지 않고 얘네들하고 좀 가까워야 되잖아요. 근데 실제 그냥 릴레이션십을 안 넣고 그냥 러닝을 하면 시멘틱 스페이스 상에서는 얘가 어디에 놓여있든 상관없이 레이블하고 가깝기만 하면 되기 때문에 아무데나 놓여지는 거죠. 얘네들하고 놓여지는데 이 스페이스를 좀 더 시멘틱하게 의미 있는 스페이스로 만드는데 샘플은 한 장밖에 없으니까 사람한테 물어서 그 사람한테 받은 릴레이션십 인풋을 넣어가지고 모델을 좀 더 그 리파인을 하는 뭐 그런 아이디어입니다. 그리고 이제 모델이 물어보는 질문도 처음에 물어보는 질문보다 나중에 물어보는 질문이 더 대답하기가 어려워져요. 왜냐하면 얘네가 이터레이션이 돌면서 모델이 서로 가까워지니까 얘네들은 별로 헷갈리는 질문이 아닌 게 되는 거죠. 그래서 처음 이터레이션에서는 이 페르시안 캣이 팍스하고 블루웨이랑 어떤 관계가 있냐 물어봐요. 그러니까 아까 거기 니어스트 네이버에 나왔었으니까 물어보고 사람이 대답을 해서 뭐 그렇다 아니다 얘기를 하고 그 모델 다시 리파인을 하면 두 번째 이터레이션에서는 이게 그리즐리 베어하고 호스하고 누가 더 가깝냐 물어보고 나중에는 달마시안하고 젊은 셰퍼드 이게 둘 다 강아지잖아요. 그런 걸 물어보는 거예요. 그러니까 나중에로 가면 갈수록 모델이 좀 더 시멘티컬리 좀 비슷해지고 좀 더 어려워진다. 뭐 그런 거를 근데 대신 여전히 샘플을 딱 한 장 있고 이런 거를 보여드리는. 근데 이렇게 이런 식으로 그 인베딩 스페이스 상에서 디소션을 하면 이거를 뭐라 해야 되지 이거 조정을 해주면은 네. 다른 오브젝트도 영향을 받을 맞아요. 네. 그래서 그걸 계속 제가 여기 그 오브젝트 펑션은 안 보여드렸는데 똑같은 클래시피케이션 오브젝트 펑션 계속 트레이닝을 해요. 그러니까 다른 애들도 여전히 비슷한 애큐러시를 낼 수 있게 계속 트레이닝을 하면서 이런 릴레이션십을 이제 사이드 컨스트레인으로 계속 넣어주는 거죠. 그러니까 걔네들도 영향을 받긴 받지만 영향을 적게 받으면서 똑같이 미니마이즈 하거든요. 여전히 모든 이터레이션마다 걔네들도 똑같이 미니마이즈를 하니까 이렇게 생각할 수 있어요. 이 애니메이션이 진짜. 얘네들하고 가깝게 있으면서 애큐러시가 나오는 거잖아요. 근데 얘네들하고 가깝게 놓으면서 애큐러시를 비슷하게 메인테인하는 그 텀이 계속 있기 때문에 로케이션이 좀 달라진다 뿐이지 사실은 뭐 계속 비슷한 애큐러시를 낼 수 있게 하는 거죠. 그래서 보시면은 이게 아무런 릴레이션십을 안 넣었을 때 두 개 샘플만 있을 때 그 클래시피케이션 레이트인데 보시면 아주 처참하죠. 20 몇 프로 이렇게 나오고 이걸 넣으면은 뭐 한 3% 개선된다. 네. 슬픈 이야기지만 뭐 이게 사람들이 잘했다 이렇게 해주는 네, 이런 상황이었고요. 그리고 이건 좀 다른 억인데요. 이거는 그 소스 이미지에 이런 파트들이 레이블이 이렇게 다 돼 있어요. 예를 들면 요 새 이미지에서 눈, 코 뭐 이런 것들이 다 레이블이 돼 있는데 새로운 이미지가 들어왔고 요 점들은 내가 알겠는데 이 점들이 뭘 하는지는 모르겠는 거죠.
그랬을 때 요 소스 이미지로부터 요 점들로 이 레이블을 어떻게 하면 트랜스퍼를 할 수 있나 하는 거. 이거 딱 이미지 한 장만 딱 주었을 때 이쪽을 어떻게 이 레이블을 트랜스퍼할 수 있나 하는 거를 해봤거든요. 그리고 저희가 만든 바에 의하면 뭐 광고하는 건데 그 다이그램에서 다이그램, 사람이 핸드로잉에서 핸드로잉 한 걸로도 되고, 이건 되게 사실 텍스처가 스파스 해가지고 러닝하기 어려운 건데 여기서도 되고 이미지랑 이미지도 되고 이미지에서 다이그램으로도 된다 이런 건데, 그 뭐 기존에 있었던 이게 상당히 스테이트 오브 디 아트거든요. 이게 재작년에 스탠포드에서 나온 건데 걔네들이 한 메소드로 이 비슷한 걸 하면, 얘네가 이걸 하려고 만든 메소드는 아닌데 이거를 적용을 바로 할 수가 있어요. 그래서 이 메소드를 사용을 해서 이런 원샷 레이블 트랜스퍼를 하면 한 38%의 그 파트들을 잘 맞추더라. 그러니까 이 파트가 10개 주어졌으면 한 4개 정도는 잘 맞추고 6개는 틀리는 거죠. 근데 저희가 만든 방식은 제가 방법을 말씀드리겠지만 조금 더 개선을 많이 한다. 거의 한 2배 정도, 한 2배까지 아니고 한 20% 정도 개선을 하니까 2개 정도 더 맞추는 거죠. 그러니까 이게 뭘 이용을 한 거냐면, 기본적으로 이 레이블에서 이 레이블로 바로 움직이는 거를 그냥 요 모양만 보고 하면은 정말 어려워요. 얘가 얘랑 포즈도 다르고 색깔도 다르고 뭐 종류도 다르잖아요. 사실 같은 캣이지만 되게 다른 캣이니까 생김새가 많이 다르거든요. 얘랑 매칭을 하는데 그냥 모양만 보고 하면 정말 어렵고, 모양만 보고 하면 저희도 얘네들보다 더 안 나와요. 아까 그 30몇 프로 걔네들보다 안 나오는데, 뭘 이용을 했냐면 상대적인 로케이션은 다 유지가 될 것이다 라는 가정을 넣은 거예요. 그래서 코가 여기 있으면 눈은 여기 있을 거고 눈이 여기 있지는 않을 거다 이거죠. 코가 여기 있고 눈이 여기 있으면 여기 이건 뭐라고 하죠? 벼슬은 여기쯤에 있을 거고 뭐 날개는 한 이쯤 있을 것이다. 그리고 얘네들이 한 서너 개가 매칭이 되기 시작하면 여긴 당연히 뭐 배나 뭐 등이 될 거고 여기는 당연히 꼬리가 될 거, 이런 식으로. 그러니까 이걸 하나 알면은 그 다음 로케이션은 대충 그 프로바빌리티 맵을 만들고 그 맵에서 괜찮은 거 뽑으면 2개가 앵커로 잡히면 또 3번째 건 더 쉽게 잡히고 뭐 이런 식으로 그 얘네들의 상대적인 로케이션이 잘 프리저블 된다 하는 프라이어를 넣어준 거예요. 그러니까 사이드 인포메이션을 당연히 넣어줘야지만 하는 건데, 이게 왜 중요하냐면 인간도 저희가 아까 봤던 그런 나르는 자동차도 나르는 자동차 딱 봤을 때 이걸 그림으로만 인식하지 않고 이게 컴포넌트가 뭐고 이게 어떻게 다른 오브젝트랑 어떻게 비슷하고 이런 걸 이용을 하거든요. 그래서 그런 걸 좀 비슷하게 시뮬레이션을 해보고 싶어서 이런 짓을 해봤는데 결과가 꽤 괜찮게 나와서 사람들이 또 잘했다 해줘가지고 계속 이쪽 연구를 하고 있습니다. 제가 생각할 때는 아직까지 갈 길이 먼데, 이 갈 길이 멀지만 이 갈 길의 끝은 이런 정도가 되지 않을까. 이걸 보시면서 아 이게 뭐 어렵냐, 이거 딱 보고 되지 않겠냐 하실 분도 있을 거거든요. 근데 이게 컴퓨터 비전 입장에서 어떤 부분이 어렵냐면, 총 쏘는 게 어려운 게 아니라 요게 어려워요. 요게 그냥 얼굴만 보고 누가 적이고 누가 우리 편인지 알거든요. 이거는 거의 불가능한데 이거를 하더라고요. 근데 이게 나중에 이제 궁극적인 AI가 달성할 수 있는 거의 가장 어려운 골 중에 하나가 아닐까, 뭐 이렇게 생각을 합니다. 이건 사실 사람도 하기 어렵거든요. 이거 보시고 총을 들고 있구나 뭐 이런 것도 다 알아야 되는 거거든요. 총을 들고 누군가가 누구 위협하고 있고 뭐 이런 거 다 알아야 되는데 이런 거를 해내는 거죠. 그래서 영화입니다. 네, 그래서 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 미래가 뭐 이렇게 AI가 뭔가를 없고요. 그런 거 올라면 한참 멀었을 것 같아요. 제 개인적인 생각으로는. 그리고 또 다른 AI 윈터가 올 수도 있습니다. 이게 뭔가 될 것 같이 보이는데 뭐 안 되는 게 막 슬슬 보이고 이러니까 또 갑자기 펀딩이 끊기고 이러면은 또 회사들도 관심이 없어 그러고 사람들 확 자르고 이러면은 또 AI 윈터가 금방 오거든요. 머지 않았을 수도 있고요. 네. 아무도 모른다. 그리고 비트코인 사지 마시고 엔비디아 주식을, 인텔이 이 시장에 들어오기 전에 엔비디아 주식을 사시는 게 좀 더. 작년에 알았어요. 네, 이거를 근데 늦었다고 생각할 때가 제일 빨라요. 작년에 저도 늦었지 않았을까? 근데 작년에도 또 많이 올랐거든요. 작년보다도. 감사합니다. 엄청 빨리 끝나셨어요. 네. 그래서 질의응답을 많이 하셔도 됩니다. 네, 저희가 이렇게 그 질문하시는 것도 좀 녹음이 되기 때문에 손 드시면 마이크로 좀. 네, 1시간 아니었나요? 아니다, 1시간 반이. 1시간 반이었어요?
1시간인 줄 질문 알고. 있으시면 네. 아까 그 소리 크게 나오지 않습니다. 릴레이션 뭐 이렇게 시메트릭 네. 그런 거는 한번 물어본 걸 또 물어보지는 않아도 되잖아요. 그 그렇죠. 컨센서스가 어느 정도 되면 그걸 그럼 뭐 이렇게 데이터베이스로 쌓아가지고 뭐 그 다음에는 그걸 계속 축적해 나가고 뭐 그럴 수도 있을 것 같네요. 근데 저는 그런 장치는 안 했어요. 어차피 한번 물어봐서 그 입력이 잘 들어가서 모델이 리파인이 되면 그 질문은 안 해야 되거든요. 그러니까 자연스럽게 그 질문을 안 해야 되는 거라서 그러니까 그걸 넣으면 좀 더 뭔가 하드 컨스트레인을 더 넣는 거라 가지고 그건 안 넣고 했는데 자연스럽게 계속 다른 것만 물어보더라고요. 왜냐하면 이미 그 조건이 만족이 됐기 때문에 그거에 대해서 더 물어볼 이유가 없는 거예요. 이미 잘 되고 있는 카테고리니까. 그리고 아까 그 생성된 질문을 네. 결국은 사람한테 물어보는 거잖아요. 네, 맞아요. 근데 아까 말씀하신 대로 사람도 싼 사람도 있고 비싼 사람도 네, 네, 있고 네. 그다음에 뭐 내셔널리티, 다 그다음에 달라요. 뭐 연령 네. 여러 가지별로 해갖고 틀린 답변을 할 수가 있는데 맞아요. 그런 그 사람을 어떤 식으로 샘플링하고 그걸 어떻게 유지를 해가지고 그 인티그리티 그 답의 인티그리티를 유지할 수 있는지. 그 바이어스가 생길 수밖에 없거든요. 그러니까 어떤 사람 풀에 물어보느냐에 따라서 이 바이어스가 많이 생길 수밖에 없는데 그거를 가능한 많은 사람한테 물어봐서 그 컨센서스 아웃풋을 그러니까 민주주의의 기본적인 원칙인 다수결을 이용을 해서 그냥 썼으니까 거기도 물론 이제 바이어스가 있을 수 있지만 그냥 휴먼 바이어스다. 이게 사람도 이렇게 생각할 것이다라고 믿고 그냥 했습니다. 네. 제가 질문 하나 드리겠습니다. 아까 네. 엔비디아가 결국은 많은 걸 주도하는 것 같은데. 네, 지금은. 네. 네. 그게 옛날에 뭐 컴퓨터는 뭐 인텔과 MS가 했듯이 네. 그 지금 뭐 AI 쪽도 그런 상황인 건가요? 아니면 또 바뀔 수 있는 상황 가능성이 또 뭐가 있는 것 같아요? 이건 완전 순전히 제 개인적인 견해인데요. 엔비디아가 처음에 시장에 들어오면서 이게 하드웨어만 있는 게 아니라 소프트웨어가 있잖아요. 그 소프트웨어 플랫폼 그런 라이브러리라든지 아니면 이런 그런 주변들의 SDK 같은 것들을 엔비디아가 다 만들었기 때문에 이게 어느 정도 생태계가 구축돼 있어서 다른 벤더들이 들어오기가 되게 어려워요. 이 사람들이 이걸 다시 배워야 되거든요. 그러니까 엔비디아가 소프트웨어가 되게 안 좋은데도 불구하고 되게 크래시도 많고 하드웨어도 불안정한데 쓸 수밖에 없는 이유가 얘네밖에 없어요. 그래서 인텔이라든지 AMD가 이 GPU 시장에 들어오려고 하는데 사실 하드웨어를 만드는 건 어렵지 않다고 들었어요. 이게 뭐 새로운 하드웨어가 아니기 때문에 만들 수는 있는데 이 소프트웨어 생태계에 못 들어오니까 걔네들이 이런 그 엔비디아가 만든 소프트웨어 그 라이브러리가 쿠다라고 하는데 그 쿠다를 쓰시는 분들 유저층을 이길 수가 없는 거죠. 그러니까 당분간은 그 유저층이 다른 소프트웨어가 월등히 좋지 않은 이상 예를 들면 인텔이 엄청나게 스테이블한 라이브러리들을 갖고 와서 많은 분들이 거길로 옮겨가기 전까지는 엔비디아 주식이 계속 오르지 않을까. 예, 그때 그 인텔에 들어와서 이게 괜찮다라는 게 알려지는 순간 엔비디아 주식은 팔아야 되는 네, 그런 거죠. 근데 아직까지 못 들어오고 있어요. 인텔하고 AMD가 2년 전부터 우리는 GPU 하겠다라고 계속 하는데 언제 하는 거지 과연? 그런 생각이 들 정도로 아무것도 안 내놓고 있거든요. 네. 이게 어쩌면 AI하고 상관이 없는 질문일 수도 있는데요. 근데 AI가 사실 이런 특히 컴퓨터 비전에서요. 사실 모든 걸 다 인식해야 될 필요가 꼭 있을까요? 아니 왜냐 이게 이런 질문하는 이유가 뭐냐면 예를 들어서 이제 제가 이 AI 컴퓨터 비전에 아주 쓰던 기억이 있는데 그때 당시에 제 80년대 중반에 오토노머스 드라이빙 하는 그거 리서치 하시던 분 이제 교수님이었는데 그때 당시에는 그런 센서 같은 걸 많이 이용해서 그러니까 그거를 인핸스하는 방식을 채택을 했었거든요. 예를 들어서 뭐 비행기 같은 거는 비행기 자체에다가 저기 자그마한 뭐 IoT 같은 걸 장착을 해가지고서 이제 서로 이렇게 커뮤니케이션이 되면 자체 인식이 가능하잖아요. 그런 방식이 AI를 하고 같이 결합되지는 않나요? 제 생각에는 결합이 될 것 같아요. 그러니까 서로 커뮤니케이션 하는 게 있으면 그러니까 내가 보는 게 있고 다른 에이전트가 보는 게 있으면 그 두 가지 정보를 결합을 하면 좀 더 완전한 그림이 나오잖아요. 그러니까 그런 시스템이 제가 알기로 벤츠가 그런 시스템이 있는 걸 알고 있거든요. 모든 벤츠들끼리는 서로 통신이 된다고 알고 있어요. 그래서 이쪽에서 벤츠가 오면 이 벤츠끼리는 서로 부딪히지 않겠죠. 근데 뭐 BMW랑 부딪힐 수 있고